बंधु माने पितृपक्षर आरंभ हो सारी जहाँकि 7 सेप्टेम्बर रविवार ठारू आरंभ हो 21 सेप्टेम्बर पर्यंत रहिबो। एही 15 दिनर अवधि को आमे माने पितृपक्ष बा श्राद्ध दिवस रूपे पालन करिथाउ। बंधु माने भाद्रव मासर पूर्णिमा तिथि ठारू पितृपक्षर आरंभ होइथाए एवं आश्विन मासर अमावास्या दिन एहार समाप्त होइथाए। एही 15 दिन आमर पितृपक्ष को समर्पित होइथाए। एहाको श्राद्ध दिवस बोली मध्य माना जाइथाए। एही 15 दिन रे आमर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे पितृपुरुष मानकर शांति उद्देश्य रे श्राद्ध तर्पण पिंडदान इत्यादि करा जाइथाए। धार्मिक शास्त्र अनुसार आमे जदि एही 15 दिन मध्यरे आमर पूर्वज मानक उद्देश्य रे पिंडदान श्राद्ध एवं तर्पण न करू तेबे एहा द्वारा आमको पितृदोष लागिथाए। पितृपक्षकुटिकु आमर पितृपुरुष मानकर आशीर्वाद पाइबा पाई अत्यंत उत्तम दिन बोली माना जाइथाए। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार पितृदोष को अत्यंत जटिल एवं अशुभ बोली माना जाइथाए। बंधु माने आमर कुंडली रे शनि दशा राहु दशा केतु दशा मंगल दोष एसबु मध्य सेतिकी जटिल होई न थाए सेतिकी भयंकर होई न थाए जेतिकी पितृदोष होई थाए। पितृदोष को सबुठारो बड़ पाप बोली माना जाइथाए। बंधु माने आमर पितृपुरुष आम उपरे संतुष्ट हेबा द्वारा समस्त देवादेवींकर आशीर्वाद मध्य आमको प्राप्त होइथाए। एहा व्यतीत आम गृहरे सुख शांति एवं धनर आगमन होइथाए। आम गृहरे परिवारर सदस्य मानकर मध्य स्वास्थ्य भल रहिथाए एवं आम गृहरे एकता मध्य बजाय रहिथाए। सेथिपाई आपण सर्वदा एही कथार ध्यान रखंतु जे आपण आपणकर पितृपुरुष मानकु केते मात्रारे संतुष्ट रखि पारिबे। सेथिपाई बापा मां को चलंता ईश्वरंक समान माना जाइथाए। कुहा जाय जे आपण देवादेवींकर पूजा करंतु किंबा न करंतु किंतु आपण सर्वदा निजर पितामाता को संतुष्ट रखिबा उचित। कारण पितामाता संतुष्ट रहिले आपे आपे आपणको सब देवादेवींकर आशीर्वाद मिली जाइथाए। एहा छड़ा आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त बाधा विघ्न मध्य एड़ाई जाइथाए। आपणको समस्त सुखर प्राप्ति होइथाए। तो एही पितृपक्ष मध्यरे आपण जदि आपणकर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे किछि अर्पण करंती तो एहा द्वारा अति शीघ्र ही आपणकर पितृपुरुष आपणक उपरे संतुष्ट होई जाइथांती एवं आपणको आशीर्वाद प्रदान करिथांती। पितृगणको देवतुल्य माना जाइथाए। आमर शास्त्र अनुसारे जो व्यक्ति उपरे पितृपुरुषंकर आशीर्वाद रहिथाए तांको देवादेवींकर आशीर्वाद मध्य स्वतः प्राप्त होई जाइथाए। पितृपक्षटी पितृपुरुषंको अर्पण करा जाइथाए। तो एही 15 दिन मध्यरे आपण कोनोसी भी शुभ मांगलिक कार्य करंतु नाही। पितृपक्षरे आपण निजर पितृपुरुष मानक आत्मार शांति निमते भागवत मध्य पाठ करंतु। बंधु माने पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष सेही समय होइथाए जेउ समय आमर पितृपुरुष आम मानक निकट को आसीथांती एवं आमे आमर पितृपुरुषंक उद्देश्य रे श्राद्ध कर्म करी तांकर आशीर्वाद प्राप्त करिथाउ। आमर हिंदू धर्म रे मृत्यु परे मृत व्यक्तिंक उद्देश्य रे श्राद्ध कार्य करिबाकू अत्यंत जरूरी बोली माना जाइथाए। मान्यता अछि जे जदि आपण आपणक पूर्वज मानकर तिथि पूर्वक श्राद्ध कार्य न करंती तेबे एही लोकरो तांको मुक्ति मिली न थाए एवं से एही संसार रे ही घुरी बुलुथांती। बंधु माने ब्रह्म वैवर्त पुराण अनुसारे देवता माननको प्रसन्न करिबा पूर्वरु मनुष्य को निजर पितृपुरुषंको प्रसन्न करिबा आवश्यक होइथाए। कारण पितृदोष अत्यंत भयंकर दोष होइथाए। पितृपुरुष माननको संतुष्ट करिबा पाई आपण प्रत्येक वर्षर भाद्रव मास पूर्णिमा तिथि ठारू आरंभ करी आश्विन मासर अमावास्या तिथि पर्यंत पितृपक्ष श्राद्ध होइथाए एवं एही 15 दिन रे जमराज आमर पितृपुरुष माननको मुक्ति प्रदान करिथांती जहा फल रे से निजर परिजनଙ୍କ ठारू श्राद्ध ग्रहण करि परिबे।
ମାନାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଗୃହର ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ଘରକୁ ଆସିନଥାଏ। କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଗୃହର ପିତୃପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଗୃହ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେହି ଗୃହକୁ ଗ୍ରହ କ୍ଲେଶ, ରାହୁ ଦୋଷ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦଶା, ରାହୁ ଦଶା, କେତୁ ଦଶା, ମଙ୍ଗଳ ଦଶା ଏସବୁ ଯେତିକି ଭୟଙ୍କର ନୁହେଁ ପିତୃଦୋଷ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପକ୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଏହି 15 ଦିନ ଆମର ପିତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପିତୃପକ୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି, ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି, ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଏହି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିମ୍ବା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଧାଇ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଦୀପରେ ଆପଣ କିଛି କଳା ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପିତ୍ତଳର ଦୀପ, ମାଟିର ଦୀପ କିମ୍ବା ଅଟାରେ ତିଆରି ଦୀପ ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଅଟାର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେପରି ଭଲ ଅଟା ନିଅନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଟା ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଅଟାରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣର ହାତ ମାରି ପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଅଟା ଅଇଁଠା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଆପଣ ନୂଆ ଅଟାରେ ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ରୁମ୍ ବନିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟିକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ କୋଣଟି ବି ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ରୁମ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦୀପଟି ରଖିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଦୀପର ମୁଖ ଯେପରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହେ ଏବଂ ଦୀପ ରଖିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦୀପକୁ ଆପଣ ସେମିତି ତଳେ ରଖିଦେବେ ନାହିଁ। ଦୀପ ତଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଅକ୍ଷତ ପକାଇ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଦୀପକୁ ରଖି ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, କାରଣ ବିନା ଆସନରେ ଦୀପ ଜଳା ଯାଇନଥାଏ।
କାରଣ ସେମିତି ଭୂଇଁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଦୀପକୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ସେହି ଦୀପ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାଏ। ତ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମହାମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ପିତୃପୁରୁଷାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗଟି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଦିଗ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପ ଜାଳି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପିତୃଦୋଷ ଥାଏ ତ ତାହା ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାପର ନାଶ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। କାରଣ ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ପରିବାରର ଜଣେ ହିଁ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ କରିବେ। ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିପାରିବେ। ଧର ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କଲେ ତ ଆସନ୍ତା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବାପା କିମ୍ବା ମା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେମିତି ତାମସିକ ଭୋଜନ ନ କରନ୍ତି। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ମଦ ମାଂସ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଘରର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଛଡା ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ନଖ କେଶ କିମ୍ବା ଦାଢ଼ି କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଉ କୁକୁର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପିତୃଦୋଷ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ରାଗରୁଷା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଘରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମର ଘରେ ଆମର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଆଉ ଏକ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳ ଉପରେ ଦୀପ ରଖିକି ଜାଳିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଚାଉଳକୁ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଅଟାର ଦୀପ କରିକି ଜାଳିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଅଟାର ଦୀପକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ତ ସେହି ଦୀପକୁ ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
तो बंधु माने आपण माने निजर पितृपुरुष मानंकु प्रसन्न करबा पई एही उपायटी को पितृपक्षरे निश्चित रूप से पालन करंतु कारण एही उपायटी अत्यंत सरल एवं सहज अटे मात्र अनेक प्रभावशाली अटे। तो बंधु माने मोर एही भिडियोटी जदि आपण मानंकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे। नमस्कार दर्शक